جی بیٹر ٹروتھ. جی بڑی دیر بعد نمبر آیا بھائی آپ کی اسٹریم میں. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید اب مجھے جا کے کچن میں اپنے کچھ کام وام کر کے پھر بھی شاید نمبر نہ آئے. اچھا تو آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں میں تاکہ گفتگو میں آسانی ہو. مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ملحد ہیں، ایگنوسٹک ہیں، کیا ہیں؟ میں کسی ریلیجن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک سمپل سی میں ایک آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو وہ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور میں کوئی بھی مذہبی کتاب اسپیشلی کیونکہ میں تو زیادہ تر اسلامک بک کو ہی جانتا ہوں، قرآن کو، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میری عقل سے بھی باہر ہیں اور جو کہ کانٹرڈکٹ بھی کرتی ہیں ماڈرن ٹھیک ہے، سائنس سے. تو میں کیسے صحیح ہے، خدا صحیح کی کتاب مان ہے، لوں اس صحیح کو؟ ہے، بہت بہتر ہے. تو یعنی مفتی آپ صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں جی تو. جی 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 یہ بیٹر ٹروتھ صاحب جو ہے نا یہ بہت کنسسٹنسیز ڈھونڈتے ہیں. آپ نے ان کے تعارف کا پوچھا، میں تھوڑا سا کرا دیتا ہوں. یہ وہی جی صاحب ہیں جنہوں نے مجھ پہ جھوٹ کا الزام لگایا تھا کہ میں نے ان سے ڈیبیٹ اور کہی تھی اور بعد میں نے ڈیبیٹ کا ٹاپک چینج کر دیا. پھر مجھے لائیو ان کے موجودگی میں ای میلز اپنی دکھانی پڑی اور ان کو امبیرسمنٹ ہوئی. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے عمر حق پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے. پھر انہوں نے بعد میں اس پہ جب اچھا یہ بات ہم تو نے ساری پہلے ختم ہو چکی تھی. کیسر احمد صاحب دوبارہ یہ بات میں کرنے تعارف کا کرا کیا رہا ہوں. مطلب ہے؟ نہیں تعارف تو ایسے نہیں ہوتا نا. آپ یہ تعارف نہیں کرا رہے ہیں. آپ کی موجودگی میں ہے. آپ نے سر جی اس وقت خود کہا تھا کہ اب ختم ہو گئی، لیکن یہ دوبارہ سے ہاں میں بتاتا ہوں یہ کرنا بات کیوں اس شروع بات ہوئی کو. ہے کیونکہ آپ دوبارہ ہاں سے چلیں بتائیں اب آپ. اوکے. آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی تو آ رہی ہے، ان کی نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اگر بات صرف تعارف کی حد تک تھی تو تعارف تو ہو گیا. آئی ڈیڈنٹ نو یو. میں چاہتا ہوں کہ اس چلیں اگر آپ مفتی صاحب اس پہ کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ خدا کی کتاب یعنی جس کو خدا کی کتاب کہا جاتا ہے قرآن کریم، آپ چونکہ اس کو جانتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، تو بہت سی باتیں آپ کی عقل میں نہیں آتی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہو؟ یہی تو آپ کا تھا نا؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے آپ کی عقل میں آنا ضروری ہو اس کا؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس میں جو وہ کلیم کر رہا ہے وہ خدا، وہ ایسا بیتکا کلیم ہے جو آج کی سائنس اور آج کے دور کے حساب سے بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے، جھوٹ ہے. ٹھیک. تو میں ایسی تو کتاب کیسے مان لوں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی سائنس کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے. آج کی سائنس کے اعتبار سے جی وہ جی کمپیٹیبل ہونا چاہیے. جی اوکے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیت آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہے اور کل یہ سائنس بدل جائے اور کل آپ جا کر یہ کہیں کہ نہیں آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں ہے، تو قرآن کو آپ سائنس کے ساتھ کہاں تک لے کر جانا چاہیں گے؟ چونکہ سائنس تو بدل رہی ہے. نہیں، لیکن وہ آپ کی بات 100% صحیح ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن تو مسئلہ پھر یہ تو ایک پھر سیکنڈ میری بات تو نہیں پوری نہیں ہونے نہیں دیں نا. ہمیں الفاظ جو ہم سن لیجیے. دیکھیے جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل ایک دم اصولی اعتبار سے ہونی چاہیے. اصولی اعتبار سے ہونی چاہیے. آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں کہ قرآن جو ہے وہ آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے، چونکہ یہ بات غلط ثابت ہو گئی. اب آپ کچھ اور کہیں. چلیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں جو سائنٹیفک ایررز ہیں، نہیں ایک منٹ ہم اصولی بات کریں گے، مثالوں پر بعد میں آئیں گے. آپ جو ہے آپ مجھے بات تو کرنے دیجیے نا. میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہم اسٹینڈرڈ اور معیار تو طے کر لینا کہ معیار کیا ہے. ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں بات کو؟ میں ڈائیورٹ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جہاں سے بات شروع کی میں وہیں لے کر چل رہا ہوں. آپ نے کہا کہ بہت سی باتیں میری عقل میں نہیں آتی ہیں، تو میں نے آپ کی عقل پر کوشچن اٹھا دیا. نہیں، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور یہ تو بالکل کنفرم ہے کہ وہ بات غلط ہے آج کے دور کے حساب سے. کیا اگلے پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پتا چلا کہ وہ کنفرمڈ ہے غلط، وہ آج کی سائنس کے اعتبار سے پتا چلا نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس بدل جائے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میٹیورز جو آتے ہیں کیا یہ واقعی کوئی فرشتے مار رہے ہیں؟ وہ جو رشیا میں گرا تھا 2013 میں، وہ فرشتوں کے مس فائر تھا جس کی وجہ سے 3000 سے زیادہ لوگ جو ہے زخمی ہو گئے، اس میں کئی ہزار ونڈوز جو ہے وہ اس کے شیشے ٹوٹ گئے. تو کیا یہ بھی فرشتوں کا مس فائر تھا؟ یار یہ تو کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو اس دور کے حساب سے بات کر رہا ہے. اب اس میں کیا انٹرپریٹیشن کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ میٹیورز جو آتے ہیں یہ کیا فرشتے ان کو فائر کر رہے ہیں؟ اگر قرآن میں یہ کہوں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ زلزلے جو آ رہے ہیں اس کا نیچرل کاز بھی ہے اور اس کا ایک سپر نیچرل کاز بھی ہے، تو کیا دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ کیا ہے بتائیں مجھے. اس میں دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ ایک چیز کا سن لیجیے، میں نے ایک اصول دیا، ایک چیز کا نیچرل کاز اینڈ سپر نیچرل کاز دونوں ہیں، تو کیا دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟
कॉन्ट्रडिक्शन जब होता है कि जब वो बात बहुत ही इलॉजिकल हो, जैसे मैंने अभी ये कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन है कैसर भाई आपकी तरफ से। होल्ड ऑन कैसर भाई आपकी तरफ से व्हाट्स आ रहे हैं मुझे? कैसर भाई उसमें है या नहीं है, ये चले गए? आसिम भाई, मेरे ख्याल से इनके नेट वगैरह का शायद कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इसलिए। अच्छा आसिम भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मौजूद हैं? मुफ्ती साहब आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते? सुन लीजिए जरा सा भाई, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं ये तो देख लूं। आसिम भाई आप मौजूद है? ठीक है, आसिम भाई भी नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं कम से कम, अगर आसिम भाई मौजूद है तो ठीक है। हाँ जी, तो मैंने घुमाया नहीं, मैं सिर्फ उसूली बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सुपर नेचुरल एक चीज का मीटियर्स जो हैं वो उसी का जवाब दे रहा हूं भाई। सुन लीजिए, आपको वो फरिश्तों का मिसफायर था। आप मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आए ना, तो मैन टू मैन गुफ्तगू कीजिए, बिल्कुल, और डिग्निफाइड अंदाज में गुफ्तगू कीजिए, जिस तरीके से अभी अबुल मारली आया था ना, कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई, वो हमारा शुक्रिया अदा करके गए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया। तो इतना तो सीखें अपनी बिरादरी से। तो देसी न्यू आए, अच्छी गुफ्तगू हुई, उससे पहले एग्नोस्टिक आए, अच्छी गुफ्तगू हुई। तो ये आपकी बिरादरी के नोटेबल लोग हैं, इनसे सीखिए। सिर्फ मैं एक बात ये कहना, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि नेचुरल एंड सुपर नेचुरल कॉजेस के दरमियान क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? नेचुरल कॉजेस और सुपर नेचुरल कॉजेस के दरमियान मतलब किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है कि जब अगर वो बात इस तरह से की जा रही है कि जनाब ये खुदा ने किया है और फरिश्ते करते हैं, लेकिन आज हमें पता चल रहा है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल देता हूं, देख लीजिए, एक मिसाल समझ लीजिए। देखिए, हम बहैसियत मुसलमान, हमारा मुकद्दमा आपको पता है कि इंसान इस दुनिया में पैदा होता है जब अल्लाह ताला हुक्म करता है, यही तो है ना? ये इसके अलावा कोई और मुकद्दमा है? हमारा इसी पर तो ईमान है ना, बहैसियत मुसलमान के। आपका नहीं कह रहा हूं, हमारा कह रहा हूं। जब भाई सिंपल सी, बी ऑनेस्ट जी, ठीक है, यही हमारा मुकद्दमा है ना, ये इसके अलावा कुछ और है? यही मुकद्दमा है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आपको एक मुसलमान ऐसा कोई दुनिया में मिलता है जो ये कहता है कि नहीं, माँ बाप के मिले बगैर इंसान पैदा हो सकता है? ये तो आपके ऊपर जाता है ना सवाल फिर। नहीं, हम यही मैं कह रहा हूं, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि माँ बाप का मिलना एक नेचुरल कॉज है और अल्लाह का हुक्म एक सुपर नेचुरल कॉज है। दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये बताइए, इसी तरीके से जलजले आते हैं, उनका एक नेचुरल कॉज है जो साइंस बताती है, और एक सुपर नेचुरल कॉज है जो दीन बताता है। मीडिया का दुनिया में आने का एक नेचुरल कॉज है, एक सुपर नेचुरल कॉज है, दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। नहीं, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूँ, वो इसलिए कि आप मुझे कोई एक ऐसा कपल दिखा देंगे जो बगैर मिले उनके बच्चा हो जाए अल्लाह के हुक्म से। आप मुझे कोई एक उठा के दिखा दें। ये तो अल्लाह ही का निजाम है ना, अल्लाह ही ने तय किया है कि अल्लाह ताला का। अच्छा, एक मिनट, अगर नेचुरल कॉज हमेशा काम करता और सुपर नेचुरल का उसमें कोई वजूद ना होता, तो जब कोई कपल मिलता फौरन उनके यहाँ बच्चा होता, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लाऔलाद जोड़े हैं, अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर औलाद होती है, वरना रहते रहे। तो पॉइंट ये है, और मैं आप एक चीज और बता दूं, अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल दे भी दी है। हाँ, हमारे दौर में नहीं, अब आप ये कहें कि नहीं हमारे दौर में दिखाए अल्लाह। जब आप अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो हजरत ईसा की मिसाल थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल थी। ये किताबें थियोलॉजिकल बुक्स के अंदर, कुरान और तौरात वगैरह के अंदर दर्ज है ये सारी बातें। पॉइंट ये है, मैंने आपको सिंपली ये बात कही कि अगर आप ये साबित कर देंगे कि नेचुरल कॉज और सुपर नेचुरल कॉज में कॉन्ट्रडिक्शन होता है और नेचुरल कॉज जो है वो गालिब आ जाता है, तब तो मैं आपकी बात और आपका एतराज मान लूं। जब कॉन्ट्रडिक्शन होता ही नहीं है तो मैं आपकी बात मानूं क्यों? नहीं, तो आप साबित करें ना फिर कि फरिश्ते मारते हैं। आप ये साबित करें कि बगैर मर्द के मिले बगैर जो है अल्लाह इतना पावरफुल है कि वो बच्चे। मैं चूंकि अल्लाह ताला ने ही ये निजाम बनाया है भाई कि वलन तजीदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये अल्लाह ताला ही का निजाम है बनाया हुआ कि दुनिया जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर है, और उस कॉज एंड इफेक्ट उसूल को ही अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वलन तजीदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। ये कॉज एंड इफेक्ट का निजाम भी खुदा ने बनाया है। उसका इफेक्ट ये हो गया, बच्चा हो गया, इसमें अल्लाह कहां से आ गया बीच में? इसमें अल्लाह का हुक्म आ गया, वरना अगर अल्लाह बीच में ना आता तो जब भी मियां बीवी मिलते तो फौरन उनके यहाँ बच्चा होता। तो अल्लाह के हुक्म से फिर बच्चे जो है वो जो है उनमें जो डिसेबिलिटीज होती हैं, जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी अल्लाह। अच्छा चले, मैं आपसे ये कहता हूँ, अब देखिए, डोंट चेंज द टॉपिक। ये आप जो है जो गोल पोस्ट आप फौरन मूव करते हैं ना, ये जो फौरन गोल पोस्ट मूव करते हैं कि अब ये वो, इससे कोई फायदा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपके नजदीक खुदा मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो सुपर नेचुरल कॉज मौजूद है, और अगर वो मौजूद नहीं है तो सुपर नेचुरल कॉज मौजूद नहीं है। अब आप मुझे बताएं खुदा मौजूद है या नहीं। जो आप लोगों का क्लेम है और आपके जो किताब बता रही है, वो किताब तो खुद गलत है।
किताब तो खुद उल्टी सीधी साइंस खुदा मौजूद है या नहीं है, वो ये आपके क्लेम्स है, ये आपके क्लेम्स है, ये आपके क्लेम्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा मौजूद है या मौजूद नहीं है, जो है पत्थर खुदा मौजूद है या खुदा मौजूद नहीं है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं बात करता हूँ उसूली में, तो धन बादशाह, इसका पास जवाब आपके पास भी नहीं है। आप नहीं मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न रखें, मेरे पास तो जवाब है, जब तो हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, जब तो हम उसको मान रहे हैं। आपके पास नहीं है, मुझे बताइए, आपके पास उसका जवाब नहीं है, आप मुझे खुदा निकाल के दिखाइए, आपके पास नहीं है। नहीं आप देखें ना, आप ये सिर्फ बहस कर रहे हैं। दैट इज योर स्टैंडर्ड कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ है तो आप यकीन करेंगे। एक मिनट, मल्टीवर्स थ्योरी सही हो सकती है? मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो हाइपोथेटिकल है, उस पे अभी सही हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सही है या नहीं, मैं कह रहा हूं सही हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं? भाई हो भी सकती है, लेकिन हो भी सकती है ना। तो वो जो दूसरा यूनिवर्स है वो जरा बताएं कि कहाँ है। नहीं मुझे नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता ना, दैट्स द पॉइंट। जब आपको ये नहीं पता और इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी सही हो सकती है, दूसरा यूनिवर्स आपको नहीं पता कि कहाँ है और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि वो सही हो सकता है, तो आप मुझसे ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि मैं खुदा निकाल कर दिखाऊं? आपके नजदीक अगर मेयार ये है, आपके नजदीक अगर मेयार ये है कि किसी चीज के मानने का मतलब ये है कि मुझे दिखाओ, तो फिर भाई आपकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर इतने हजार एरर है कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट इवन फिक्स देम। इतने लूप होल्स हैं। साहब आपको साबित ये करना चाहिए कि हम खुदा को इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो ये रहा सबूत खुदा का। आप सबूत दें खुदा का। वो एक ऐसा इतना पावरफुल है, एक सेकंड इतना पावरफुल है, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता बगैर मियां बीवी के मिले। में इतनी पावर नहीं है कि एक मरीज को ठीक करे। यार आप लोग आते कहां से हो? सुन लीजिए, देखिए इस तरह कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर हम गुफ्तगू करेंगे इस तरीके से कि मैं आपको मौका दूं और आप मुझे मौका दें, तब तो फायदा भी है, वरना अगर आप बोलते रहेंगे और इलॉजिकल नॉनसेंस आप बोलते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखें आपका सवाल यह था कि खुदा मुझे निकाल कर दिखाओ तो मैं मानूंगा। सवाल यह है कि आप एक मेटाफिजिकल बीइंग को फिजिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर कैसे जज कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए जी। देखें मसला ये कि जो बोलता है ना कि ये चीज मौजूद है तो सबूत उसको देना होता है। और एक मैंने मान लिया, मैं सिंपली आपके इस उसूल को जज कर रहा हूं कि आपने मुझसे ये कहा कि मुझे निकाल कर दिखाओ, तो मुझे ये बताइए कि एक मेटाफिजिकल बीइंग को फिजिकल बुनियादों पर कैसे जज कर सकते हैं? वो उसी सूरत में जज किया जा सकता है जब उसकी कोई प्रिंसिपल्स मौजूद हो, उसकी कोई चीज मौजूद है। अच्छा एक मिनट, आप इसको मान रहे हैं कि मेटाफिजिकल चीज को फिजिकल बुनियादों पर जज किया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। भाई एक चीज जब जाहिर ही नहीं है, एक चीज नजर ही नहीं है मेटाफिजिकल, आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं? कुछ डर लग रहा है क्या? आप तो खुद भागे में। आपसे मैंने जब कहा एंजल्स का, जब मैंने मेरे ख्याल से इसका तो आप इसका डिसीजन तो आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए, और वैसे भी ये वाली क्लिप इसके डॉक्टर डिसीजन तो आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए, वैसे भी ये क्लिप अलग लगनी है। मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि मेटाफिजिकल बीइंग को आप फिजिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर जज कर सकते हैं नहीं? हाँ या ना? जी बोलिए हाँ या ना? इसलिए जज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी कोई वजूद ही नहीं है। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल बीइंग को फिजिकल उसूल की बुनियाद पर जज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सवाल बाद का है। अगर मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है और फिजिकल प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं, और आपने खुद तस्लीम कर लिया कि फिजिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस को जज नहीं किया जा सकता, तो आपका ये दावा या ये डिमांड कि खुदा निकाल कर दिखाओ तो मैं मानूंगा, यही कोलैप्स हो जाता है, आपके अपने उसूल की बुनियाद पर कोलैप्स हो जाता है। अब ये सवाल कि मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये दूसरा सवाल है। पहले आपने इस उसूल को तस्लीम कर लिया, ठीक है? अच्छा जी, ये आप खुद हो गया करवा रहे हैं, हो गया, आपने तस्लीम कर लिया भाई। वाले बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने वाले बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये वाली क्लिप तो स्पेशल लगेगी, मुझे मालूम है कि सबसे ऊपर जाने वाली है ये तो इसके व्यूअर सबसे ज्यादा, और उसके कमेंट जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल इसके कमेंट जरूर पढ़िएगा। इसलिए क्योंकि देखें आपका खुदा बेबस है, वो एक पेशेंट का केयर नहीं कर सकता, कितनी भी दुआएं मांग लो, कितना भी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सारे के सारे असल में ये सारे के सारे वो क्लेम्स हैं कि जिनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ जिहालत है, जिनकी बुनियाद ये नहीं है कि आप इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी को समझकर ये सवालात कर रहे हो। अगर मैं अब ये आपकी यानी इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मुझे अगला कॉलर लेना है, ऑलरेडी 3.5 घंटे हो चुके हैं। अगर खुदा ये कहता होता कहीं भी कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं उसी अंदाज में तुमको दूंगा, और उसके बाद वो न देता हो, तो आपका एतराज दुरुस्त था। अगर खुदा ये कहता कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट के एतबार से इस दुनिया को इस्तिवार नहीं किया और मैं अपने एतबार से सुपर नेचुरली हर चीज को चलाऊंगा, तो फिर आपका एतराज दुरुस्त था। लेकिन जब वो खुद ही ये कह रहा है कि मैंने इस कायनात को कॉज एंड इफेक्ट की बुनियाद पर इस्तिवार किया है और उसके साथ साथ सुपर नेचुरल कॉजेज भी एक्टिव हैं,
تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے، اور آپ آلریڈی مان چکے ہیں کہ خدا کے وجود کو آپ نیچرل پرنسپلز کی بنیاد پر چیلنج کر ہی نہیں سکتے. مائی فرینڈ یور کیس از کلوزڈ. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کالر ہے. اچھا عاصم بھائی آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کوئی کیجیے گا، جی میں بہت تھک گیا ہوں. جی جی میں بھی 2.5 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. تو جی ہاں میرا چھوٹے چھوٹے سوال تھے، ویسے تو اتنی دیر سے دیکھتے دیکھتے اور بھی کئی سوال آ گئے، لیکن چلیے کوئی بات نہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو کسی سے بات ہو رہی تھی. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دے مجھے دوں کہ آپ ایک نے سیکنڈ دیجیے گا صاحب، پولیٹیکلی جی انکریکٹ جی تھا، معافی چاہتا ہوں. مفتی صاحب آئی ہیو نو جی آئیڈیا کہ بات کرتے کرتے اچانک وہ میسج آ گیا کہ آپ اسٹوڈیو میں آپ نہیں ہیں، اور اس کے بعد میں ٹرائی کرتا رہا، واٹس ایپ پہ بھی میں نے آپ کو فون کیا، میسیجز بھیجے کہ اس آدمی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب وہ نکلا ہے تو اسٹوڈیو میں جگہ بنی اور میری انٹری ہوئی ہے. تو چلے اس ٹھیک سے ہے. تو اگر وہ آپ ہیں آیت تیمم برخاست. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس آدمی سے بات بھی ہو سکتی ہے، وہ تو اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. نہیں اس سے بات اسی کے سٹائل میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے. خیر وہ چلا گیا، میں ساری باتیں اس کے سامنے کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا، خدا کو کچھ ایسا منظور تھا. اس کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے اور پیرامیٹرز ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مفتی ہیں، سرجن چاہیے. خیال کر جاتے ہیں لوگوں کا آپ خیال کر جاتے ہیں نا. تو میں کچھ لوگ ایسے عامر ہیں بھائی جن کا چاہیے. خیال نہیں کرتا. نہیں آج میں ان کی میں اچھا کمی اچھا پوری کر دیتا، لیکن چلے خیر نیکسٹ ٹائم صحیح. سوری چلے ٹھیک ہے. جی 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 نہیں میں ایک تو میں نہیں جانتا تھا ان صاحب کو، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ایتھیسٹ بھی ہو ہم اس سے بات کریں اور بااخلاق ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سامنے ایسے جاہلانہ فائر کرے اور بات سننے کی سکت نہ رکھتا ہو، سو دیر از نو پوائنٹ. لیکن بہرحال یہ کہ وہ جتنی بھی اس نے بات کی ہے، یہ بہرحال یہ تو تسلیم کر کے چلا گیا کہ خدا کے وجود پر فزیکل اصولوں سے بات کی ہی نہیں جا سکتی. یہ بات تو تسلیم کر کے چلا گیا الحمدللہ. اینڈ دیٹس دا مین تھنگ، دیٹس دا مین پوائنٹ. اسی طریقے سے جو سوال میڈیور کی بنیاد پر کر رہے تھے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ سپر نیچرل کاز اور نیچرل کاز میں کلیش ہے. جی بھائی پولیٹیکل انکریکٹ، سوری. جی مفتی صاحب سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت